आप देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। अज गल होएगी किसानी अंदोलन दी। किसानी अंदोलन जिहड़ा चल रहा है उसके मसले दे हल लई गलबात ते लगी ब्रेक दी। गलबात बंद है, कोई गलबात अगे नहीं वध रही, पर बयानबाजी लगातार जारी है। बयान रोज आउंदे ने कि सरकार गलबात करन दे लई तैयार है, किसान गलबात करने लई तैयार ने, पर गलबात अगे नहीं वध रही। एक डेडलॉक बनया होया है और उस सब दे विच जिहड़े नवे-नवे बयान ने या कई बार बयानां दी जिहड़ी तलखी है वो माहौल नूं होर बिगाड़न वाल लैके जांदी है, ना कि मसला सुलझाउण वाल लैके जांदी है। और किते ना किते जिहड़े ये बयान ने ये भी एक वजह बन रहे हैं जिहदे करके मसला हले तक अटकिया होया है। पिछले दिनी प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया अपनी मीटिंग दे विच और अपनी पार्टी के बहुत नेतावां नूं यह सलाह दी कि बयानबाजी तो जिहड़ा है वो बचना चाहिए। इस करके मसले कई बार सुलझण दी थां होर ज्यादा उलझ जाते। अज इसे ते गल करांगे। खेतीबाड़ी मंत्री ने एक बयान दिता और वो बयान दिता है कि जिहड़े किसान महापंचायतां कर रहे ने या फिर कोई अपनियां महारैलियां कर रहे ने या भीड़ जुटा के एक जन समर्थन जुटा के सरकार नूं ये दिखाउण दी कोशिश ने या सरकार ते एक दबाव बनाउण दी भी कोशिश रही है जथेबंदियां दी। उन्होंने खुद ये बयान आए ने पिछले दिनों दे विच। सो उस नूं लैके एक टिप्पणी खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने की और नाल ही उन्होंने स्पष्ट कर दिता कि इस भीड़ के जरिए सरकार इस दबाव च नहीं आएगी कि कानून वापस ले जान। पहले एक रिपोर्ट दिखाने उस तो बाद मेहमान साडे नाल जुड़नगे, गलबात नूं अगे वधा। किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैग कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। खेतीबाड़ी मंत्री दे तलक तेवर दस्सण दे लई काफी ने कि केंद्र सरकार खेती कानूनां दे उत्ते अपने पैर पिछे नहीं खिंचेगी। दिल्ली बॉर्डरां ते डटे किसानां नूं खेतीबाड़ी मंत्री ने दो टुक कह दिता कि भीड़ इकट्ठी करन दे नाल कानून रद्द नहीं किते जांदे। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि सरकार गलबात दे लई हमेशा तैयार है। गलबात कानूनां दी मदां दे उत्ते होवे ते जेकर कानूनां दे विच कोई खामी है तो सरकार सोध करन दे लई भी तैयार है, पर कानून रद्द नहीं होणगे क्योंकि यह कानून किसानां दी भलाई दे लई बने ने। सरकार समझने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया तो किसान यूनियन आंदोलन करती रहे, उससे क्या होगा। किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैग कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। सरकार टस तो मस होण नूं तैयार नहीं तो किसान भी कानून रद्द करवाए बिना घर वापस जाण दे लई तैयार नहीं। इन्ना ही नहीं, संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों तां अपने संघर्ष नूं होर तिखा करन दे लई अगे दी रणनीति दा ऐलान भी कर दिता गया। वध तों वध लोकां नूं संघर्ष दे नाल जोड़न दे लई अगले दिनां दे जो प्रोग्राम तैयार किए गए ने उस दे तहत 23 फरवरी नूं पगड़ी संभाल दिहाड़ा मनाया जाएगा। 24 फरवरी नूं दमन विरोधी दिहाड़ा मनाया जाएगा जिस च किसानी संघर्ष नूं सरकार दे वल्लों चारे पासे तो किए जा रहे दमन दा विरोध होवेगा। 26 फरवरी नूं दिल्ली मोर्चे दे 3 महीने पूरे होणगे। इस उत्ते युवा किसान दिहाड़ा मनाया जाएगा। किसान मोर्चे च नौजवानों दी योगदान के मद्देनजर एक दिन दे लई सारियां स्टेजां दी वागडोर नौजवानों नूं सौंपी जाएगी। इसी तरह 27 फरवरी नूं मजदूर एकता दिहाड़ा मनाया जाएगा। ये जो हमारे मोर्चे हैं इनको और मजबूत करना है। सब किसानों को हम कह रहे हैं आइए अपने मोर्चों को हम और मजबूत करें, तो उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, कॉल दे रहे हैं। 27 तारीख का एक कॉल है। तलखी दोवें पासे बराबर है। सरकार पिछे हटण दे लई तैयार नहीं तो किसानां नूं भी कानूनां दे रद्द होण तो घट कुछ मंजूर नहीं। खेती कानूनां दे हल दे लई 11 दौर दी बैठक हो चुकी है, पर हल सिफर ही रहा। 26 फरवरी नूं किसानां दे संघर्ष नूं 3 महीने पूरे होण वाले ने, यानी दोवें पासे तो बनी अड़ी वाली स्थिति वेख के यह मसला जल्द हल हुंदा नजर नहीं आ रहा, जदों कि इस मसले दा हल सिर्फ ते सिर्फ गलबात ही है जो 22 जनवरी तो बाद दोवें धिरां दे विचाले नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब।
ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਲਖ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ PHH ਸਪੇਸ Y ਔਰ ਨਾ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 PHH ਸਪੇਸ N ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਤੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੀੜ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਭੀੜ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਤਲਖ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਜੁਟਾ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੋ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਵਧਾਣ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਸਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਗੱਲ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੋਗੇ ਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਉਹ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਨਾ ਜੀ 11 ਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਆਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਪਰਸਨਲ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਜੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 10-11 ਵਾਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਕਲ ਉਖਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਬੜੇ ਧੈਰੇ ਵਾਲੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ ਕੋਈ।
ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਈ ਅੱਛਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੱਕਲ ਉਖਾੜ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਬੱਕਲ ਉਖਾੜ ਦਾਂਗੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪਰ ਸਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ 200 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੀ। ਉਹ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜਗੁੰਜਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੰਦੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।